सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़खिड़ हसो। तुसीं वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल तो मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना बेजमदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते तुसीं देख रहे हो कि असी हाल पढ़ रहे हैं मसीत दा ते असी हुण तक जिहड़ियां किताबां मसीत च पढ़ाईयां जा रही सन मदरसे दे विच उस ते असी गल कीती है। ते अज असी जिहड़ी गल है कि इस तो हट के होर मदरसे दे विच जिहड़ा है मकतब दे विच वो की हो रहा है, आओ असी पहला सुनने लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच ते फिर करने इस दे वेरवे दे नाल गल। कलमदान दफ्ती ने दवात पट्टी नावे एमली वेख दे लड़कियां दे लिखन नाल मसब दे सियाक खसरे स्याहे अवार जे लिख दे वर्के दे एक फुल के ऐन दा गैन वाचन मुला जिंदी कड्डे नाल कड़कियां दे इक आउंदे शौक जुज़दान लैके विच मकतबां दे नाल हो तड़कियां दे कलमदान दफ्तैन दवात पट्टी नावे एमली वेखदे लड़कियां दे लिखन नाल मुसबदे स्याह खसरे स्याहे आवार जे लिखदे वर्कियां दे एक भुल के ऐन दा गैन वाचन मुल्ला जिंद कड्डे नाल कड़कियां दे एक आउंदे शौक युजदान लैके विच मकतबां दे नाल तड़कियां दे। वारिस शाह होरी सानूं दस रहे ने कि उस मकतब दे विच मदरसे दे विच पढ़ाक जिहड़े ने वो की कुछ सीख रहे ने। एक तो उन्होंने बहाली दहाई है कि वो बड़े शौक दे नाल जिहड़ा है वो आउंदे ने युजदान बस्ते लैके जिहड़ा है एक आउंदे शौक युजदान लैके शौक दे नाल जिहड़ा है वो आ रहे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ शौक है ये उन्होंने मन दे विच की है, उन्होंने मन दे विच है कि वो कुछ बनन जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जिहड़ी हयाती का जिहड़ा पैंडा है वो किवें तय करना है इस दे बारे उन्होंने माँ प्यो ने जो गिणिया मिथ्या है और वो जो गिण मिथ के उन्होंने उन्होंने जिहड़ा ज़हन बनाया है उस नूं उन्होंने हुण अपनी जिहड़ी है टीचा पुग के टीचा मन के वो हुण अपना टीचा पुगन जिहड़ा है वो टुरे ने। ते ये जिहड़े अज दा जिहड़ा बयान है इस दे विच असीं देखने आ कि कुछ इंज दा सिखाया जा रहा है कि जिवें किसी बंदे नूं कोई चाकरी चाहिदी होवे कोई नौकरी चाहिदी होवे यानी कि उसका ये इलम पढ़ने का जिहड़ा मकसद है पढ़ाई लिहाई का जिहड़ा टीचा है वो है चाकरी करना। और चाकरी करने का मतलब है कि उसका समाज दे विच कोई रोब बने उसका कोई टहका बने और इस दे नाल नाल उसकी जिहड़ी रोजी रोटी है उसका भी एक जिहड़ा है प्रबंध जिहड़ा है अच्छा खासा वो हो जाए। सो इत्थे जिहड़ा सानू टीचा जिहड़ा लगदा है पढ़ाई लिहाई का वो है नौकरी जिहड़ा है हासिल करना। अज भी जिहड़ा साडे समाज दे विच बहुत सारे लोग जिहड़े साडे पढ़ाक ने उन्हां दे जिहड़े टीचे ने वो नौकरी करना ही है वो इलम जिहड़ा उस तो कुछ सीखना या उस तो
ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮੀ ਵਿਹਾਰ ਵਸਾਰਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਸੱਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮਚਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਚਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੜਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਫ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੜਕਦਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਐਡੀ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਕ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਵੀ ਸਕੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਲਮਦਾਨ ਦਫਤੈਨ ਦਵਾਸ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਤੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਦੋ ਗੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਇਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੁਸਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਵਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਤਬ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਵਦਾ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੁਸਵਦੇ ਸਿਆਹ ਖਸਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਖਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਉੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਲੈਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਗਣਾ ਬੀਜਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਸੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਕਤਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਿਆਸਤ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮੁਸਵਦੇ ਸਿਆਹ ਖਸਰੇ, ਸਿਆਹ ਇਹ ਆਵਾਰ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ। ਆਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਗਾ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਢ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਵਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤਫਸੀਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੁਰਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਐਨ ਦਾ ਗੈਣ ਵਾਚਣ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਕੜਕਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੜਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਰਈ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਕੂੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਕੜਕਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੜਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਹਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਫੱਬਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਇਸ ਢਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਉਂ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਰੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੜਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਝਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤਬ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੜਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਖਲੀਕੀ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਘੰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।